بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے بزرگ قائد جناب بھائی صاحب، محترم جناب اسماعیل صاحب، رکن بلدیہ جناب ذاکر باخری صاحب، رکن قانون ساز کونسل جناب رحمت بیگ صاحب، سینئر مجلسی قائد و سابقہ رکن بلدیہ جناب یوسف صاحب، سمد وارسی صاحب، اور میرے تمام مجلس اتحاد المسلمین کے رفقا، عزیزان ملت، آپ جانتے ہیں کہ حیدرآباد کی اس پروقار پارلیمانی نشست کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے مجھے 5ویں مرتبہ حیدرآباد کی عوام کی خدمت کرنے کے لیے مجھے موقع دیا، اور میں آج آپ کے سامنے بحیثیت امیدوار حیدرآباد پارلیمانی حلقہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ جانتے ہیں عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ پچھلے 5 سال میں مجلس اتحاد المسلمین کے دونوں رکن پارلیمان نے ہر عوامی مسئلے کے اوپر پارلیمنٹ میں اپنی آواز کو اٹھایا۔ حکومت کے غلط قانون کے خلاف ہم نے اپنی تقاریر کے ذریعے پارلیمنٹ میں حکومت کے اس غلط قانون کو عوام کے سامنے ایکسپوز کیا۔ جہاں کہیں بھی قانون کے بل لائے گئے، چاہے CAA کا قانون ہو، ٹرپل طلاق کا قانون ہو، UAPA کا قانون ہو، مجلس اتحاد المسلمین نے ان تمام قوانین کی مخالفت کی۔ ریزرویشن کا مسئلہ آیا جب نریندر مودی کی حکومت نے اکنامک گراؤنڈز کے اوپر، معاشی پسماندگی کے اوپر ریزرویشن دیا۔ مجلس واحد پارٹی تھی جس نے کہا کہ یہ امبیڈکر کے خوابوں کے خلاف نریندر مودی کی حکومت کام کر رہی ہے۔ جب مراٹھا ریزرویشن کا مسئلہ آیا، مجلس اتحاد المسلمین نے کہا کہ ہاں، مہاراشٹرا کے مراٹھاؤں کو ملنا چاہیے۔ دھنگروں کے شیڈول ٹرائب کا مسئلہ آیا، مجلس اتحاد المسلمین نے تائید کی کہ ان کو شیڈول ٹرائب کا سٹیٹس ملنا چاہیے۔ مہاراشٹرا کے مسلمانوں کے ریزرویشن کا مسئلہ آیا، مجلس اتحاد المسلمین نے اس بات کا مطالبہ کیا پارلیمنٹ میں کئی مرتبہ۔ بلڈوزر سے، بھائی صاحب ذرا رک جائیے نا، وہ بچوں کو روکیے، ہاں بٹھائیے۔ بلڈوزر سے معصوم لوگوں کے گھروں کا اگر توڑ دیا جا رہا تھا، سب سے پہلے آواز مجلس اتحاد المسلمین نے اٹھائی۔ CAA کا کالا قانون لایا گیا، مجلس اتحاد المسلمین نے اس قانون کی کاپی کو پارلیمنٹ میں پھاڑ دیا۔ حجاب کے اوپر پابندی کا مسئلہ آیا، سب سے پہلے ملک میں مجلس اتحاد المسلمین نے اس فیصلے کی، BJP کی کرناٹکا کی حکومت کے فیصلے پر تنقید کی۔ MP لیٹ اسکیم کا مسئلہ ہے، جتنا حکومت کی طرف سے MP لیٹ کے پیسے ملتے ہیں حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ تمام کے
तमाम फंड को इस्तेमाल किया गया। 2 साल इस मियाद में MP लाइट के पैसे नहीं दिए गए कोविड की वजह से, मगर जितने भी पैसे आए उन तमाम का इस्तेमाल तरक्याती कामों में करवाया गया। और अभी यहाँ पर जनाब जाकिर बाखरी साहब और रहमत बेग रुकन कानून साज कौंसल बता रहे हैं कि इस दत्तात्रेय बल्दी डिवीजन में सीमेंट रोड, BDCC रोड के करीब 6.5 करोड़ के तरक्याती काम अंजाम दिए गए। MP बजट और MLC बजट में 3 करोड़ 40 लाख के तरक्याती काम अंजाम दिए गए। 5 नए ट्रांसफार्मर नस्ब किए गए। बंच केबल का इंतजाम किया गया। आबरसानी वाटर वर्क्स के 6 करोड़ 12 लाख के काम करवाए गए। 3 नए बूस्टर डलवाए गए। हरी दरगाह, शिबली हिल्स, कुमारवाड़ी, गंगाबौली, नटराज नगर में। और एक अहम काम करवाना बाकी है, वो सरवर नगर के नाले का काम है, क्योंकि उसमें लैंड एक्विजिशन के पैसे अभी बल्दिया के पास पैसे नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि इस इंतखाबात के तकमील के बाद उस नाले के काम को जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 साल में किया। अब 13 मई को इंतखाबात की रायदही का दिन है, मतदान का दिन है। तो मेरी आप तमाम से ये अपील है, गुजारिश है कि आप तमाम अपने अपने घर से निकलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। और जब आप पोलिंग बूथ को इंशाअल्लाह जाएंगे तो अपने साथ सेल फोन को लेकर मत जाइए, क्योंकि सेल फोन के साथ पोलिंग बूथ में के अंदर दाखिला ममनू है, इजाज़त नहीं दी जाएगी आपको। और जब आप मशीन के ऊपर पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे तो बटन को उस वक्त तक दबा के रखिए जब तक कि एक आवाज़ नहीं आती, टी एक आवाज़ आती है। उसके बाद बाजू की मशीन में एक छिट्टी निकलती है, जिसमें वो छिट्टी पे आपको पतंग का निशान नजर आएगा, तो उसको देख लीजिए कि पतंग के निशान की छिट्टी निकली। उसके बाद आप लोग पोलिंग बूथ से निकलकर अपने काम में और मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ में लग जाइए। और ख़ास तौर से इस बात को मैं हमारे बुजुर्गों से, हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों से अपील कर रहा हूँ कि पोलिंग बूथ को जाते वक्त आप अपना शनाख्ती कार्ड लेकर जाइए। वो कार्ड लेकर जाइए जिस पर आपकी फ़ोटो हो, मगर कोशिश हमारी पूरी होनी चाहिए कि हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़े। ये जो 40%, 45% पोलिंग हो रही है, याद रखिए ये इलेक्शन पार्लियामेंट का इलेक्शन है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने मुखालिफीन हैं, जिनका ताल्लुक संघ परिवार से है, RSS से है, BJP से है, या वो उस तरह की ज़हनियत रखते हैं, वो सब यही कोशिश करेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को यहां से रोका जाए। क्यों रोका जाए? इसलिए कि ये पसंद नहीं करते कि गयूर अवाम की एक आवाज जो पिछले 40 साल से आपकी नुमाइंदगी कर रही है। मैं नौजवानों को बताने के लिए कह रहा हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नौजवानों 26 साल मेहनत की इस हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर कामयाबी हासिल करने के लिए। यहां पर हमारे बाप भाई बैठे हैं, यूसुफ साहब हैं जो खदीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन हैं। 26 साल मेहनत करना पड़ा, तब जाकर 84 में मरहूम कायद सालार मिल्लत को अल्लाह ने कामयाबी दी। मेरे भाई 26 साल की मेहनत के बाद आपकी आवाज सरजमीन दखन के गयूर अवाम की आवाज हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में गूंजना शुरू हुई।